بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله ندرس درسا جديدا في وحدة الثانية عشر إن شاء الله، وموضوعها الهوايات. الهوايات، الهواية ये वाहिद है, अलहिवायात जमा, और इसका मतलब होता है हॉबीज। हॉबीज शौक। और ये किताब लिखी गई है सन 2000 में, ठीक है, यानी आज से तकरीबन 23 साल पहले। तो उस लिहाज से जो है ना आप जरा सोचिएगा, ठीक है, कि कैसी किताब है। آه أولا إن شاء الله الحوار الأول، نقرأ هذا إن شاء الله. الحوار الأول بين شاكر وشريف يتكلمان عن الهوايات. هوايات. شاكر يقول ويسأل شاكر: ما هوايتك يا شريف؟ ما هوايتك يا مهبارة؟ ما هوايتك يا علي؟ ما هوايتك या मारिया? किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि आपकी हॉबीज क्या हैं। फी हाज़िहिल अय्याम, आजकल। आजकल हिवायात बदलते रहते हैं ना। पहले जमाने में थोड़ा सा देर पा होते थे, सालों में नहीं बदलते थे हिवायात। आजकल जल्दी बदल रहे हैं। तो मा हिवायातुक फी हाज़िहिल अय्याम। शरीफ युजीब ويقول: هواياتي كثيرة. أنا مشغول في هذه الأيام. فيقول: هواياتي كثيرة. القراءة. القراءة means reading. اور یہ وہ شوق ہے احباب جو کہ آپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھا یہ شوق، اور یہی ایک جو ہے نا ماؤں کو کھا جاتی تھی کہ ہر وقت پڑھائی، ہر وقت تو نے رسالہ پکڑا ہوتا ہے، ہر وقت کتاب پکڑی ہوتی ہے، یہ ایک بہت رولا ہوتا تھا۔ لیکن یہ شوق یہ ہزاروں سال پرانا ہے قرات کا، تو یہ بہت زبردست تھا۔ یہ میرے خیال میں بس یہ جب ملینیم شروع ہوا ہے نیا، تو بس اس کے بعد تھوڑا سا مدم پڑ گیا ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ القراءہ، میں ریڈنگ کرتا ہوں سوری۔ وہ کہتا ہے وہ سفر، اور سفر کرتا ہوں، ٹریولنگ کرتا ہوں۔ والمراسلہ، مراسلہ یہ جو وزن ہے، المحاورہ، المجادلہ، المناظرہ، المفاعلہ، المکالمہ، اس میں کم سے کم 2 بندے ہونے چاہیے۔ تو مراسلہ والا جو شوق ہے نا، سب کو پتا ہے جو 90s میں تھے، علی بھائی جانتے ہوں گے، علی بھائی بھی 90s کے ہیں۔ تو وہ اس وقت یہ تھا کہ مراسلہ ہوتا تھا کہ بھئی وہ خط و کتابت ہوتی تھی، خط و کتابت۔ یہ بہت، آپ جس کی بھی پڑھیں گے اس میں لکھا ہوگا بھی خط و کتابت، چونکہ جس طرح آپ واٹس ایپ آج کرتے ہیں نا، ہر بندہ کر رہا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ اس وقت مراسلہ ہوتا تھا، اور یہ بین المدن ہوتا تھا، بین المدن، شہر در شہر ہوتا تھا، بین الممالک ہوتا تھا۔ اور یہ 90s کی بات ہے، یعنی 2000 سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میری جو تھا نا شوق میرے یہی تھے کہ میں رسالے میں نا اپنے تصویریں بھیجتا، اپنے سوالات بھیجتا، ٹی وی کو سوال بھیجتا، اور چھوٹا سا تھا، اتنی زیادہ نہیں تھی عمر، لیکن بس وہ لکھنے وغیرہ کا بہت شوق تھا۔ تو اس وقت یہ میرے چائنا کا ایک شہر ہے مکاؤ، وہاں سے جو ہے یہ پشتو ریڈیو چلتا تھا، تو ان کے لیے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ میری خط و کتابت تھی، وہ گفٹ بھیجتے، تصویریں بھیجتے رہتے تھے، تو میں بھی یہاں سے تصویریں بھیجتا تھا، وہ پتہ نہیں کیا چکر تھا۔ تو بہت مزہ تھا، یعنی یہ غیر شعوری طور پر ہو رہا تھا اس وقت، یہی میرے شوق تھے۔ اور اس وقت میں 90s میں 9th میں تھا، اور میرا جو پشاور کا سب سے بڑا یہاں کا جو ہے نا مکتبہ ہے نا، جو لائبریری ہے ہماری سرکاری ارکاج لائبریری، وہاں پہ جو ہے نا میرا رجسٹریشن میری تھی اس وقت۔ یہ میں 9th میں تھا، اور میں غالب وغیرہ کو پڑھا کرتا، اور اس وقت پتہ نہیں کیوں شوق لگ گئے تھے، ایسے ہر رسالہ پڑھتے رہنا، کہانیاں لکھتے رہنا۔ تو یہ اس وقت کی شوق ہیں احباب، ہوایات تھے اس ہمارے، ہوایات قدیمہ: القراءہ والسفر والمراسلہ۔ وما ہوایاتک انت، تمہارے کیا ہوایات ہیں؟ ہوایاتی الریاضہ والرحلات والقراءہ ایضا۔ قراءت تو سب کی، یہ سب میں کامن رہے گا۔ ریاضہ کا مطلب جو ہے یہ میتھمیٹکس نہیں ہے بھائی، یہ ریاضہ کا مطلب ہے اسپورٹس، شاباش اسپورٹس۔ والرحلات، اور ٹور کرتے رہنا، ٹرپ وغیرہ پہ جانا۔ یہ دیکھو سفر اوپر لکھا ہے، یہاں رحلات لکھا ہوا ہے، اب بس یہ ذہن میں رکھیے کہ سفر تو آپ چھوٹا موٹا کر لیتے ہیں نا، چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، بڑا بھی کر سکتے ہیں، یہ لامحدود ہوتا ہے سفر۔ اور رحلات یہ ہوتا ہے کہ ڈیسٹینیشن ہوتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، مخصوص وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے، یعنی مالم جبا جا رہے ہیں وہاں برفباری ہو رہی ہے، کالام جا رہے ہیں وہاں، ٹھیک ہے نا، تو رحلات چھوٹے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، شریف کہتا ہے: ماذا تقرأ یا شاکر؟
أقرأ الكتب والمجلات الإسلامية. إسلاميك मैगजीन पढ़ता हूँ. मजल्लात मजल्ले की जमा है. बारी बारी. अच्छा. أقرأ الكتب والمجلات الإسلامية. وماذا تقرأ أنت؟ أقرأ الكتب الإسلامية والمجلات العلمية. علمية کا مطلب علمی نہیں بلکہ ہم کہیں گے کون سے میگزین؟ سائنس کے میگزین. شاباش. سائنس اینڈ فکشن. شاباش. شاکر. هل لديك مکتبہ؟ نعم لدي مکتبہ کبیرہ. یہ زبردست ہے کہ ہر گھر میں ایک مکتبہ آج کل بھی ہے. كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ 3 ساعات تقریبا. یاد ہے نا وہ ہم نے کہا تھا یار یہ ثلاثہ کو مذکر رکھیں گے اگر چیز جو ہے وہ مؤنث ہے تو, اور اس کا واحد دیکھیں گے. ساعات نہیں دیکھیں گے بلکہ ساعات کا واحد دیکھیں گے تو وہ ہے ساعتن, وہ بھی مؤنث ہے تو ہم 3 ساعات کہتے ہیں. شاکر. انا اقرأ 4 ساعات في اليوم. شریف. القراءة هواية مفيدة. چپ کریں گی لڑکی, چپ کریں گی. چلیں جی, یہ ذرا کوئی پڑھ کے سنا دے مجھے 2 احباب تو پھر ذرا کرتے ہیں آگے. سر میں پڑھوں؟ 2 بندے پڑھیں گے. شاکر. ما ہوايتك یا شریف؟ شریف. روایات كثيرة. القراءة والسفر والمراسلات. وما هوايتك أنت؟ هوايتي الرياضة والرحلات والقراءة أيضا. ماذا تقرأ يا شاكر؟ أقرأ الكتب والمجلات الإسلامية. وماذا تقرأ أنت؟ أقرأ الكتب الإسلامية ومجلات العلمية. هل لديك مكتبة؟ نعم لدي مكتبة كبيرة. كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ 3 ساعات تقريبا. أنا أقرأ 4 ساعات في اليوم. القراءة هواية مفيدة. يا أم عمر. يا أم عمر. نعم. ما هوايات نعم. في هذا الزمان في هذه الأيام؟ أرسم اللون في الملابس. هواياتي. نعم. الرسم. هواياتي الآن. صحيح. أنت هواياتي الرسام. الآن. جميل. أرسم اللون في الملابس. جميل. وخياط. على الملابس. شاباش. نعم. وخياط ملابس. والخياطة. ملابس. ما شاء الله. خياطة. نعم. نعم. جميل جدا. ما شاء الله. وأيضا اللغة العربية يعني أنت تدرسين اللغة. ما شاء الله. نعم. اللغة العربية أول هواية. جميل. الآن. هواياتي الأولى. جميل جدا. نعم هواياتي الأولى. نعم. جميل. يا هنا ما هواياتك في هذه الأيام؟ هنا. سر مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی. هواياتي القراءة والسفر. 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 السفر والرحلات أحيانا يعني. الرحلات. اوكي. جميل جدا. جميل ما شاء الله. نعم. من معانا؟ يلا کوئی 2 اور بندے اور پڑھ لے. هل منكم أريد منكم شخصين. يلا يا أحباب. ما هوايتك يا شريف؟ هواياتي في هذه الأيام التدريس والقراءة ومشاهدة الأفلام. جميل جدا. وأنا أسمع بعض القطاعات يعني أشاهد القطاعات المضحكة أيضا. ما شاء الله. جميل. هوايات كثيرا. كثير جدا. أنا مشغول في هوايات.
نعم नहीं लास्ट इतना हो गया टाइम किधर से निकलता من أين لك من أين لك الوقت من أين لك الفراغ इतने टाइम कहाँ से मिलता है फराग कहाँ से मिलता है इतना वक्त कहाँ से मिलता है من أين من أين لك हाँ من أين लका ये बड़ा प्यारा है बहुत प्यारा फ्रेज है من أين लका कहाँ से लाती हो ये चीजें من أين लकी هذه الأفكار ये आइडियाज कहाँ से आते हैं तुम्हारे जुमला लिख लें आप सारे من أين लकी या من أين लका هذه الأفكار ये आइडियाज कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास गंदे गंदे सर हाजिल अफकाल कह रहे हैं हाँ जी अफकार अफकार फिक्र से है ना फिक्र हमने कहा था ना फिक्रा आइडिया होती है अच्छा जी सर ये जो आपने अपनी हॉबीज बताई हैं वो उर्दू में भी बता दें मैंने क्या बताया मुझे तो याद भी नहीं कि मेरे क्या शौक है मैं तो आजकल बच्चे ही पाल रहा हूँ मेरा सबसे मुश्किल काम है और तो कुछ नहीं है ये सर हॉबीज नहीं ना ये तो मजबूरी है मजबूरी को क्या कहेंगे मजबूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं मजबूरी को शिकागो वाले भी बोल रहे हैं उनको भी याद नहीं होगा अच्छा चलो ये तो मैं आजकल जो है ना वो बस ये होता है बस नेट के सामने बैठा रहता हूँ ना क्लास का इंतजार करता रहता हूँ तो वो एक तो ये है मुशाहदातुल अफलाम फिल्में देखता हूँ ये जैसे जो फिल्में यानी हजारों में से कोई एक फिल्म होती है जो कि है ना आपको क्लिक करती है और आपको जो है ना वो आप कहते हैं कि यार ये जो है ना काम की मूवी है बहुत जरूरी होती है तो वो मैं देखता हूँ तलाश करता रहता हूँ मैं सिर्फ तलाश करता रहता हूँ देखता नहीं हूँ मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सी फिल्म पूरे देखी है बस वो तलाश करता रहता हूँ कि कोई फिल्म मिल जाए दूसरा जो है ना वो देखता हूँ मैं ये जो क्लिप्स होते हैं ना फनी क्लिप्स होते हैं वो देखता रहता हूँ जो औरतों के खिलाफ होते हैं वो देखता हूँ और तीसरा क्या है बाकी किताबें होती हैं कुछ किताबें पढ़ी हैं बेचारी रोती हैं और मेरी मुझे मेरी तरफ देखती रहती है कि कब पढ़ेंगे तो वो देखता हूँ बाकी ये कि मैं भी ऐसे ना रस्साम हूँ ये डिजाइनिंग करता रहता हूँ कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ जिससे ना फायदा हो कि नहीं जो है ना कुछ बनाता रहता हूँ ऐसे जिससे कुछ ना कुछ आसानी हो आसान चीजें बनाता हूँ मुश्किल चीजों से ना मुश्किल चीज को आसान बनाना ये सबसे मेरी जो है ना बेहतरीन मतलब मैं ये बस समझ लें कि इसी चक्कर में रहता हूँ मैं कि कोई चीज ये फिल्म देखने का भी यही इसका एक पॉइंट है कि चीज को ना आसान से समझा देना कि यार फिनोमेना क्या है मसला क्या है क्या हकीकत है ये चीजें ये देखता रहता हूँ और फिर दूसरा आखिरी जो है वो है कुरान मजीद का कि कुरान मजीद की है ना जितने भी आयात है ना उसके फलसफे और हिकमत तलाश करता रहना और पूछते रहना लोगों से असातिज़ा से दोस्तों से मुझसे छोटा हो जूनियर हो उससे भी पूछता रहता हूँ कि बताओ यार बताओ इसमें क्या क्या बात हो सकती है यार मुझे तो ये चीज दिखाई दे रही है चलो जी अच्छा हम क्या कह रहे थे यार अच्छा जरा अब ये जरा आप बताइएगा प्लीज ये यार ये लड़कियों को कैसे पालते हैं ये जो लड़की है ना ये तो मेरा खून पी गई तू बिल्ली है क्या बिल्ली नहीं हो बिल्ली हो मोबाइल मोबाइल बबेल और बबेल से आगे कोई बात नहीं मैं अभी सो गया सब बच्चों की जुबान यही है मोबाइल उसको सब बच्चों के मुंह में की बात है ये मोबाइल दिया है उसको और मैं सो गया कि चलो यार ये जरा चुप रहेंगे तो ये जनाब अली ने 10-12 बंदों को कॉल मिलाई है हर जगह और यार हर बंदा कहते हैं पता नहीं क्या हो गया सर को कॉल कर रहे हैं कॉल उठाते नहीं है लेकिन कॉल कर रहे हैं पता नहीं क्या वजह और मैं कॉल बिल्कुल बंद किया हुआ है हाँ अच्छा जी ये देखें जरा बाब ये जरा पढ़ के सुनाइएगा जल्दी से ना और ये जो ऊपर लिखे हुए है ना इकरा अल कलिमात वन नस सुम्मा अक्तुब अल कलिमात फिल फरागात ठीक है عندنا كلمات الهواء والتلوث بعيد مريض البحر سعيد طبيب ساعة نعم يا أحباب इब्राहिम मुहंदिस एक मिनट जो नहीं पढ़ा भी ना वो पढ़ के सुनाए ना शाबाश ओके सर मैं पढ़ लेती हूँ सर है ना शाबाश अच्छा हुआ तलवस बईद मरीज अलबहर सईद अलतबीब सा देखो दो लफ्ज गलत हैं एक हवा है हवा ठीक है एक वो ठीक करें और दूसरा मरीज नहीं बल्कि मरीद दुआ से मरीद मरीद अदर कप तो थोड़ी ज्यादा
यल्ला चलें जी. Okay. أخي إبراهيم مهندس في شركة سيارات وهو يسكن في بيت في مدينة كبيرة. بيت إبراهيم أن شركتي यहाँ लगाएं. بعيد بعيद عن الشركة हमने oh कहा था oh I see. بعيद हम लगाएंगे और بعيد के बाद हम अन लगाएंगे और करीब के बाद हम मिन लगाएंगे. बस ये रूल आपको लिखना चाहिए अगर किसी ने नहीं लिखा तो. जी بعيد के बाद अन بعيد के बाद on and then करीब के बाद bin. शाबाश. Okay. अच्छा. يذهب إبراهيم بس سيارته ساعة السادسة صباحا صباحا ويكون في الشركة الساعة السابعة ويكون في البيت الساعة 4 الساعة 4 शाबाश. 14 عصرا. चलिए कोई और बड़े शाबाश. إبراهيم لا يحب هذا المدينة الكبيرة وأسرته لا تحب البيت الذي تسكن فيه. إبراهيم हाँ नाम. إبراهيم आगे बढ़ो फिर पता समझ आएगा कि क्या क्या हो रहा है. إبراهيم وأسرته مريضة أيضا. إبراهيم مريضة शाबाश. इब्राहिम मरीदन. शाबाश. وأسرته مريضة أيضا. الأسرة تزور كثيرا. इस पे आएगा तजूर तबीब. क्या बात है लड़की. शाबाश. अतबीबा कसीरन. शाबाश. कोई और बड़े शाबाश नीचे. नहीं सर, हाँ सर यहाँ पे तबीब होना आएगा. है उसरातुन यहाँ पे तबीब होना आएगा. अतबीबा. तो नहीं यस आएगा. बीमार है ना. नहीं पूरी सर, फैमिली बीमार है. बिल्कुल नहीं तजूर आएगा. का सईद मतलब यूँ तो खुश थे बहुत ज्यादा. नहीं ना कसीरन खुश लिखा नहीं हुआ है ना. वो खुश नहीं है. कह तो रहे हैं कि इब्राहिम ला युहिब्बु हाज़िहिल मदीना. नाम ना तो नाम ना तो अब देखो ना कि यहाँ सारे बीमार हो गए हैं. अच्छा डॉक्टर के पास. हाँ ठीक हो जी गया. डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना. ठीक हो गया. ओके ओके जी ठीक हो जी कोई और पढ़ेगा. शाबाश नीचे. मैं पढ़ती हूँ. सईद ओके. ترك إبراهيم وأسرته المدينة كبيرة. انطلقت أسرة العان إلى مدينة قريبة من الشارقة ليس فيها تلوث ودودع وازدحام وفيها شاطئ جميل وهواء نقي. जमील व हवा नकी. शाबाश. नकी का मतलब होता है प्योरिफाइड या प्योर. अच्छा जी. ये आगे जी आगे कौन पढ़ेगा भाई. जो रह गया है वो पढ़ लेना. يعمل إبراهيم الآن في شركة وهو शारिका. हाँ शाबाश. شركة وهو سعيد सर आएगा सईद. हाँ हाँ सईद. यहाँ पे शाबाश. यही रहेगा. سعيد وتسكن الأسرة في بيت كبير وجميل وقريب من شاطئ. इसमें क्या आएगा सर. हाँ. शातिल البحر है ना. शाबाश. البحر. बाहर होता है. شاطئ البحر. إبراهيم يحب هذه المدينة وأسرته تحب هذه المدينة وهي سعيدة أيضا. जमील जदा. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. अच्छा इसको मैं छोड़ देता हूँ. आप लोगों ने अहबाब मुझे ना अभी क्या करना है कि मुझे कोई कोई 5 से 10 जुमले मुझे अपने हिवायात के बारे में ना लिख लें या पढ़ के सुना दें. मुझे कोई ना आपने मुझे बोलने हैं. सब ने बोलने हैं. ठीक है अहबाब. ये जरा देखता हूँ ओके. कैसे है. शाबाश. इस पे काम करो बस. आपके देखो आप जो बात मानोगे तो करोगे हो जाएगा. कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा आपको. नहीं मानेंगे तो बस ठीक है फिर चलता रहता. कल कितने लोग फेल हो गए तो क्या करें.
چلو شاباش. یہ سل بین الحروف لتصبح کلمہ، بتائیں یہ باہر. آگے جلدی سے اسپیڈ سے 2 نمبر بولیں. عمرہ اوپر 2 نمبر. استاد یہ لڑکی ایسے کرتی ہے. استاذ ہے اس شاباش. میں سر استاد کیا کرنا ہے؟ اس میں کیا کرنا ہے جس کا دیکھیں Arrange یہ the جو یہ words حروف ہیں، حروف کو ہمیں Arrange the سل words کرنا ہے. سل، سل کا مطلب ہوتا ہے ملاؤ. جوڑنا. اوکے. سل بین الحروف، حروف کو ملاؤ لتصبحا تاکہ وہ ہو جائیں. یہ صبح صبح کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ہو جانا. ہم نے پڑھا تھا نا اصبح الجو باردن، یاد ہے؟ تو یہ یا اصبح کا مطلب ہو جانا، ٹھیک ہے. لتصبحا کلمتن تاکہ وہ لفظ بن جائے. تو بحر، استاد. آگے سر دوسرا استاذ. عمرہ شاباش. یزور یزور شاباش. رحلہ رحلہ. ہاں جواز شباز. جمیل جمیل. آگے ترقہ ہے تکرا. تکرا. ترقہ تکرا بھی ہو سکتا ترقہ بھی ہو سکتا ہاں جی. پتہ نہیں ہم تکر. ہے کہاں ہے مدینہ یہ؟ کہاں سوری کل کہاں؟ نیچے ہے سر نیچے 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 آ گیا. ہاں ترکا اب تو ترکا چلو شاباش. یہ ترکا ہے شاباش. اب دیکھو اب کیا ہوا ہے، اب حروف جو ہے نا وہ چینج ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب ترتیب سے نہیں ہے. شاباش مدینہ شاباش. جنسیہ لڑکی صبر کر. آپ تیاری پہلے سے کی ہوتی نا تو اتنے اسپیڈ سے نہ بولو، ان کو سوچنے کا موقع دو، ان کو بھی ہناک. ایک کر کے نا چپ کر جائے کرو تاکہ یہ ذرا ہناک. محنت کریں، ذرا ذہن کو دوڑائیں ذرا. یہ لوگ نہیں دوڑاتے ذہن، آپ تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی سر ہناک. شاباش. ہناک. آگے کوئی اور بولے شاباش. مشکلہ جدا شاباش. یہ مشکل جدا ہے. اچھا یہ آخری مریض. مشکلہ ہے. آخری لفظ آتا ہے مریض. ابن عمر. کیا ہے یہ آخری لفظ کیا ہے؟ مریض. مدیر یہ مدیر ہے. یہ مجھے I نہیں آتا love تھا to سمجھ. arrange یہ مجھے نہیں پتا تھا I یہ love کیا بن رہا ہے. سوری مدیر کا مجھے لفظ ارینج کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے چاہے وہ انگلش کے ہو یا اس کے ہو اچھا تو بس آپ سیکھیں گے نا ماشاءاللہ بہت، اس لیے تو اچھی ہیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا جی اکتب الکلمات تحت الصور، بتائیں پہلی تصویر کس چیز کی ہے؟ جواز السفر. جواز السفر آگے چاچا کیا ہے؟ ہناکا یہ چاچا کیا کر رہے ہیں؟ سعید. سعید. سعید ہے ہاں یہ خوش ہے سعید وہ. ہے، خوش ہے. پتہ نہیں کیسے خوش ہے، مونالیزا کی طرح خوش ہے یہ. پتہ نہیں لگتا. Yes, sir. آگے سر یہ شاطئ البحر ہے شاباش. آگے اور قریہ یہ کیا ہے سر؟ یہ قریہ. ہاں قریہ قریہ ہو سکتا ہے. قریہ شاباش. آگے کریا. ازدحام ازدحام کا کیا میننگ ہے؟ ازدحام مامانی. رش تھا رش. رش تھا میرے دو کتار یہ دو بندے بات کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ سر یہ وہ کہہ رہے ہناکا اچھا اچھا ہونا کا. ہاں ٹھیک ہے شاباش. آگے ماں ماں. ماں. آگے ازدحام ہو گیا. آگے قطار. قطار. شاباش. کتار. کتار اور ازدحام سب کو الفاظ پتہ لگے احباب؟ سب کو پتہ لگے الفاظ کے؟ نام تھا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. شاباش. یہ ذرا بولیں احباب، لکھو سوال کیا ہے. سل بین کل کلمتین، دو کلمات کو ملائیں، لتصبحا تاکہ دو بن جائیں، تعبیرن تاکہ کہ وہ ایک عبارت بن جائے. جی شاطی شاطئ البحر. باہر شاباش. آگے ماں رایب مارائب. شاباش. سر آگے شاطی کیا تھا؟ شاطی کیا تھا؟ باہر شاطئ البحر شاطی کا مطلب ہوتا ہے ساحل، بیچ. او بیچ. اوکے یا. ہاں مدیر الجامعہ. ہاں شاباش. صلاۃ الفجر صلاۃ الفجر. المسجد الحرام. نصف شاباش. ساعت نصف الساعة. جواز السفر. تو ما رأیک بالکل ایک دوسرے کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تمہاری Yeah. کیا رائے ہے؟ ما رأیک. سلاد. تو بھئی رتب الکلمات لتصبحا جملتن. اب سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم نے جی حروف کو سر ملایا تو لفظ مل گئے. لفظ کو کہتے ہیں کلمات. کلمات اور کلمات ملائیں گے تو جملہ بن جائے گا. یہ ترتیب ذرا یاد رکھیں. انا استاذ فی اور الجامعہ. ایک اور لفظ بھی ورب ذرا اپنے پاس لکھ لیں جس کو نہیں آتا، وہ ہے ترتیب دینا، سیٹ کرنا. جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم نے بسترے سیٹ کرتے ہیں نا، اس کو ہم کہیں گے انا ارتبو. انا ارتب، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، انا ارتب ملابسی.
अना उरत्तिब अलबैत, मैं घर को ठीक करती हूँ, ठीक है ना। इस तरह रत्तिब, रत्तिब का मतलब होगा तरतीब देना, बनाना, ठीक करना, सेट करना। चलो भाई, उस्ताजुन अना क्या है? उस्ताजुन अना जामिआ फी, अना उस्ताजुन फिल जामिया। शाबाश। आगे, जवाज़ु सफर हमारी शाबाश। हाज़र तू मिनल यमनी हदरतु मिनल शाबाश। यमन। अज़हबु अज़हबु माल माल उसरती उसरा। अज़हबु मअल उसरा, शाबाश। अर्रियाज़ु मदीनतुल जमीलतु। अर्रियादु मदीनतुन जमीलतुन, शाबाश। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है तदरीब, इमला अल-फराग मिम्मा बैन अल-कौसैन, ला अज़हबु इला शातिउन बहर। शातीइल बहर, याद रखें हुरूफ जार शातिल जब भी हो हुरूफ जार, उसके लिए हमने एक शेर याद किया था, नाम जिसने याद नहीं किया होगा। ज़ेर आ जाता। वो क्या शेर था, कुछ सुनाएगा मुझे? बाओ, सर आपने मेरे पाया बाओ ताओ, नहीं सर हमें नहीं करवाया शेर नहीं आता हबाब आपको? नहीं नहीं सर सर। करवाया ही नहीं है नहीं करवाया था यार, वो मैंने आपके लिए स्पेशल चार्ट बनाया था, वो हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कल मैं चलो आपको ठीक दोबारा लिखवा दूंगा हुरूफ की आपको। इंशाल्लाह चलें जी। अच्छा जी, कल ग्रामर है ना, कल कराएंगे। अच्छा जी, अज़हबु इला इंशाल्लाह शातिल बहर, बस ये याद रखें कि हुरूफ जार आ जाए, जो कि 17 हैं, कुरान मजीद में 11 हैं, तो वो हमारे जो है वो यहाँ पर उसके बाद जो भी लफ्ज आएगा, नाउन आएगा, उसको हम जेर लगाएंगे, जैसे इला शातिल बहर, शाबाश। नाम आगे जी, अना मुदीर फिल बिशारिका। शरीका फिश शरेका, फिश। नाम यहाँ पे कौन सा शरीका कायदा लग रहा है? लाम क्यों साइलेंट है? ऊपर सूख में भी लाम साइलेंट था, ला ये बाहर में हरूफ लाम पढ़ा जा शमसी है रहा ना है। सर हरूफ शमसी। ये हुरूफ ये शम्सी हरूफ और हुरूफ शमसी है कमरी वाला किस्सा है। हिना चौधरी को ये आता है जी? नाम या ये कमरिया एंड शमसिया शाबाश, हाँ जो शाबाश, 14 चीज हैं on शाबाश, each। शाबाश, शाबाश, ठीक जी। है। अच्छा जी, अयना किताबुल किरा। तेरा किराआ, किरा हाजा, हाजा ओ अम्मी। उम्मी मोहम्मद हाजी, अम्मी, अम्मी मोहम्मद अम्मल, अम्मी अम्मी का मतलब क्या होगा? मेरे चचा मेरे चाचा। मेरी चाचा, मेरे शाबाश, चचा शाबाश। अस्कुनु फी अस्कुनु फी बैतिन। बैतिन बैतिन, मैं घर में रहता हूँ, मदरसे में थोड़ी रहता हूँ, बैतिन शाबाश। नाम ये देखो, ये क्या लिखा है? इंसख, इंसख का माना क्या होता है? ये कॉपी करना होता है ना कॉपी करना, कॉपी करो। इंसख, नुस्खा, सब कॉपी को बोलते हैं, ठीक है। नुस्खा और इंसख ऑर्डर है, कॉपी करो। ये मतलब ये है कि इसको दोबारा यहाँ सारे लिख लो, ठीक है। तो बस ये आपको आता है, माशाल्लाह, ये नहीं करना हमें। ये भी जरा देखें, टाइम पूरा हो गया, लेकिन ये फिर देख लें। दा अलामत क्रास अला कलिमा अल्लती कुतिबत खताअन सुम्मा उक्तुबहा सहीहतन। समझ आ गई आपको सवाल की? जी सर सेकंड वाला गलत है जी सर। क्या लड़की है, क्या लड़की है, बस अब उम्र चुप कर जाओ, अब मैं देखता हूँ ये बाकी लोग क्या करते हैं। ओके टाइम भी खत्म नहीं हो रहा सर है। इजी है ये सर आगे बताओ जी, कौन सा लफ्ज गलत है? सर एंड वाला। हाँ, हवा एंड लास्ट वाला में। गलत है, शाबाश, शाबाश, शाबाश। आगे तीसरा, बैदा हमरा। सर खदरा खदरा, हमें अलिफ बस ममदूदा लिखना है यहाँ पे। अलिफ ममदूदा का नाम याद है ना, जिसमें अलिफ भी जी हो और आखिर में हमजा भी हो, शाबाश। हमरा आगे भी हो इस चौथे में इसके मुदीर मुदीर गलत है। पहला सर। पहला सर। फर्स्ट वन मुदीर। तीर पांचवा कबल कितार पांचवें में सर कितार। कितार गलत उतार लिखा हुआ है, शाबाश। तार हमने काफ से पहले कुछ नहीं लगाना, शाबाश। ये वैसे होता है। उक्तब अल-लौन अल-मुनासिब लिस्सूरा, ऐना ऐना सितारतु, बताएं, शाबाश। ये जरा करके दिखाएं, शाबाश। कौन कराएगा? खदरा सर खदरा खदरा। हाँ जी, असितारतुल खदरा, ग्रीन कर्टन जो है वो कहाँ है, शाबाश। आगे है जरका। सयारतु अल जरका। जरका जरका, शाबाश, जरका ब्लू, शाबाश। आगे अल रेड हमरा। हमरा अलहमरा, जमील, हमरा रेड कलर का कारपेट है, शाबाश। आगे सफर हाजी हाफिला सफरा। हाँ, ये हादिही हाफिलतुस सफरा, हाफिलतुन सफरा, और शाबाश। क्या बात उरीदु है लगी पूरी? सात। सर नीचे करें सर बैदा।
Baida is क्या बात, white. नहीं अच्छा, नहीं नहीं बैदा नहीं सर वो सऊदा black होगा। होएगा, पौधा पहले सौदा होगा और होएगा। फिर बैदा होगा। या देन चलो सौदा कर दो। फिर आगे क्या है? लदैना बैदा। बैदा सल्लाजतन बैदा। बैदा। ताजतन बैदा। आपको समझ आ गया अब कि बैदा और इस तरह के जो रंग होते हैं वो इस वजन पर आते हैं, ठीक है, ममदूदा के साथ आते हैं। अभी हमने फिर ये गुम्बद, सारे मुअन्नस है। मुअन्नस आएंगे। ये हाँ सही है। जी बोले। कुछ नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि ये सब जो भी नाउन इसके साथ आया हुआ है वो मुअन्नस है, इसलिए कलर हाँ भी मुअन्नस। रंग, हाँ जी रंग मुअन्नस है चूंकि चीज मुअन्नस है। हाँ शाबाश। यस सर। तो गुम्बद खदरा लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, गुम्बद खदरा ऐसे लिखेंगे, शाबाश। और दूसरा भी ठीक है, वो दूसरा जो लिखते हैं ना अलिफ मकसूरा के साथ, जो गोल या डालते हैं ऊपर खड़ी जबर लगा देते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन हम ओके सर। रंग लिख रहे हैं ना, तो रंग ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। जी सर। ओके सर। अगर मैं लिखता हूँ, एक मिनट जरा, बस ये आखिरी चीज कर रहे हैं, बस बंद कर रहा हूँ मैं। ये है जी अल कुब्बा तो अल खदरा, तो क्या अरबों ने ऐसे लिखा हुआ है, पाकिस्तानियों के अलावा भी। ये देखो, ये देखे ना, ये सारा जो है ना इधर। कुब्बतुल खदरा के साथ आता है, ठीक है ना। अब जरा मैं इसको देखता हूँ, ये देखिए ना गूगल में भी, जो सॉरी विकिपीडिया का भी देखें तो वो भी ऐसे लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। यस यस। और अगर उसको मैं ऐसे मिटाता हूँ और मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं, लिमाज़ा सुम्मियत अल खदरा अल कुब्बतुल खदरा, देखो वो गलत दे रहा है ना, कि वो गलत हो गया, देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुब्बतुल खदरा ऐसे लिखा करेंगे, ठीक है ना। सबका देखो, जितने भी सर्चेज आ रही है, देखो देख रहे हैं आप, सबका देखो, सबका एक ही आ रहा है, देख रहे हैं। तो हमें अलिफ गुम्बद लाम खदरा ऐसे लिखना चाहिए, शाबाश। बच्चा खदरा। ओके सर। जिंदगी का एक हमारा जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला सबको ज़रूरत नसीब करे। आमीन सर सुमन। एक बात पूछ लूँ? सर एक प्लीज ही रह गई है, एक्सरसाइज वो भी कर लें। जी सर एक सवाल, बात पूछ। जी प्लीज प्लीज। सर ये जो खदरा है, जी अगर नाम खिजर रखें तो वो खिदर बोलना चाहिए? ये देखो, खदर खदर खुदर खुदर और खादिर, ये सब सब ठीक है। खिदर नाम जो है, सबके तलफ़ुज़ जो है वो सब ठीक है, जो आपके जहन में है वो भी नहीं ठीक है, खिदर, सर, ये ठीक है जो ना। अब आप तो में बोलते हैं ना, ज़्वाद बोलते हैं, तो फिर खिजर कहना चाहिए, खिदर कहना हाँ चाहिए? सॉरी सॉरी, हाँ ये अगर आप कह रहे हैं, देखो ज्वाद और द्वाद का मैंने पहले बताया था कि हमारे फारसी और उर्दू में ना, हिंदी में ये ज्वाद है, ठीक है, उसको ज्वाद ही बोलना चाहिए जब आप उर्दू और फारसी बोल रहे हैं। और फिर द्वाद अच्छा नहीं लगता वहां पे। और जब आप अरबी यस बोल रहे हो तो अरबी में इसको द्वाद पढ़ा करें। दोनों का फर्क है और दोनों ठीक सर, है। ये मेरे बेटे का नाम है तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि करेक्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कौन सी वाली है, कि मतलब क्या आप बोलना देखो, अगर चाहिए? आप अरबी में, फिर अब कह रहा हूँ आपको, दोनों दोनों करेक्ट हैं। अगर आप जैसे बोलेंगे ना, जिस जिस जुबान में बोल रही है ना, उस जुबान का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। ओके। तो बाज़ औक़ात ऐसे मैं देखता हूँ उलमा कराम भी दुआ बोलते हैं ना, तो वो जरा अच्छा नहीं लगता कि रमदान रमदान बोलते हैं। तो रमदान अगर आप अरेबिक में बोल रहे हैं तो ठीक है, रमदान बिल्कुल A1 है। लेकिन आप उर्दू में बात कर रहे हैं तो रमजान बोले, रमजान हमारा है ना हमारे पास, तो उर्दू का लफ्ज है ना। ओके। हाँ तो वो कन्वर्ट हो जी। जाता है आपकी जुबानों में ना, कन्वर्ट हो जाता है। हमने कितने अल्फाज इंग्लिश के जो है, हम जब अरबी में बोलते हैं तो अरबी लहजे में उसको अदा करते होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें उस जुबान का लिहाज रखना होता है जिसमें हम बोल रहे होते हैं। तो हमें उर्दू ओके का सर। लिहाज रखना चाहिए, फारसी का लिहाज रखना चाहिए। इसी तरह, तो इसलिए तुम्हें गुस्सा होता हूँ कि जब अरेबिक बोल रहे हो तो फिर दुआत क्यों नहीं बोलते, फिर फारसी उर्दू ना छोड़ दो ना, फिर अरेबिक बोलो, ठीक है। सारे अरब जो है ना इसको दुआत पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जज़ाकल्लाह। आप खिजर बोलें तो खिजर अच्छा है, खिजर नाम खिजर, हम खिजर ही बोलते हैं ना। खिदर खिदर बोलेंगे तो खिदर वो बेचारा समझेगा नहीं आगे बंदा कि क्या बोल रहा है। हाँ असर का देखें, असर का, हाँ ये है कि असर होगा कि नहीं होगा, फिर असर वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं ना, जितने भी मुसलमान जहाँ रह रहे हैं, जिस भी बरे आजम में ना, वो उनका अपना एक अरेबिक को इस्तेमाल करने का ना एक तरीका है। आप मोहम्मद को देख लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम को देख लें, मोहम्मद के नाम को, तो आप तुर्की में देखें तो वो महमद लिखते हैं, महमद, आखिर में ते लिखते हैं। तो बिल्कुल वो चेंज कर देते हैं, लेकिन बरकत तो कहाँ खत्म होगी इससे, बरकत खत्म नहीं होती इससे, ठीक है। तो दोनों ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दोनों ठीक है। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह। चलिए अहबाब, सलामत रहें अहबाब, और अपना ख्याल रखें, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। और इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं दोबारा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम।